ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवद्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुंसवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य मआणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रन्नो अपि वातयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु
ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. ઓમ યો બ્રહ્માણં વિદધાતિ પૂર્વં યો વૈ વેદાંશ્ચ પ્રહિણોતિ તસ્મૈ તમ્હદેવમાત્મબુદ્ધિપ્રકાશં મુમુક્ષુર્વૈ શરણમહં પ્રપદ્યે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. ઓમ નમો બ્રહ્માદિભ્યો બ્રહ્મવિદ્યા સંપ્રદાયકર્તૃભ્યો વંશર્ષિભ્યો મહદ્ભ્યો નમો ગુરુભ્યઃ. સર્વોપપ્લવરહિતઃ પ્રજ્ઞાનઘનઃ પ્રત્યગર્થો બ્રહ્મૈવાહમસ્મિ બ્રહ્મૈવાહમસ્મિ. ઓમ નારાયણં પદ્મભવં વસિષ્ઠં શક્તિં ચ તત્પુત્રપરાશરં ચ વ્યાસં શુકં ગૌડપદં મહાન્तं ગોવિन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तमलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि. श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं. शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः. ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः. ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनं कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः. एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे. તો આપણે ગઈકાલે ચર્ચા કરી કર્મનો અને જ્ઞાનનો સમુચ્ચય થાય કે ન થાય એ પ્રશ્ન છે. એટલે સમુચ્ચયવાદીનો આગ્રહ એવો છે, સમુચ્ચયવાદી એટલે જે વેદાંતમાં માને છે, વેદાંતને એ વેદાંતના મત જે એટલે જ્ઞાન માટેની એની ના નથી, જ્ઞાન તો છે જ, પણ એનો એક સિદ્ધાંતમાં એક અંશ એનો વેદાંત સિવાયનો એવો છે કે એ જ્ઞાન સાથે કર્મનું જ આગ્રહ રાખે છે. જ્ઞાન તો થાય પણ જ્ઞાન સાથે કર્મ છોડવાનું નહીં. જ્યારે સંન્યાસી જે છે, વેદાંતી જે છે, શંકરાચાર્ય મહારાજ જે નિરૂપણ કરે છે એમાં તો સંન્યાસની વાત કરી એટલે કે કર્મની પછી હવે જરૂર નથી. એટલે જે સંન્યાસ જેણે લીધો છે એને હવે સંન્યાસમાંથી કર્મમાંથી મુક્તિ મળી ગઈ છે, કારણ કે એને કર્મની જરૂરિયાત નથી હવે. તો એ ચર્ચા અત્યારે ચાલે છે. એટલે આપણે ગઈકાલે જોયું કે કર્મ અને જ્ઞાનનો સમુચ્ચય થઈ શકે નહીં, એની ગઈકાલે આપણે એ ચર્ચા કરી. એટલે દલીલ પહેલાં એવો કરે છે કે કર્મ તો તમારે છોડવું જ ન જોઈએ, કારણ કે મંત્રમાં આવું કીધું કુર્વન્ને એવા કર્મની જીજી વિશે સતમ સમાહ, 100 વર્ષ સુધી જીવવાની ઈચ્છાની કરવાની, પણ કર્મ કરતાં કરતાં જ તમારે જીવવાનું. એટલે જ્યાં સુધી જુઓ ત્યાં સુધી કર્મ કરવાના, એવો એવી દલીલ એની એવી છે. એટલે જ્ઞાન થયા પછી એ તમારે કર્મ ચાલુ રાખવું. જ્યારે શંકરાચાર્ય મહારાજનો મત એવો છે કે જ્યારે જ્ઞાન થયું પછી હવે કર્મની એને જરૂરિયાત રહેતી નથી. એટલે એ દલીલની સામે આપણે ગઈકાલે વાંચ્યું પેજ નંબર 12 ઉપર નીચેથી બીજી લાઈન, કથમ પુનઃ ઇદમ અવગમ્યતે. તમે એવું કેવી રીતે કીધું? પૂર્વ મંત્રને સંન્યાસીને જ્ઞાન નિષ્ઠા ઉક્ત. શંકરાચાર્ય મહારાજે કીધું પહેલો જે મંત્ર છે, પ્રથમ મંત્ર,
ઈશાવાસી એના દ્વારા તો જ્ઞાન નિષ્ઠાની જ વાત કરે છે. જ્યારે બીજો મંત્ર છે દ્વિતીયના તો દશક્તસ્ય કર્મનિષ્ઠા. જ્યારે બીજો મંત્ર જે છે એ જે કર્મ માટેનો જ અધિકારી છે, જ્ઞાન માટેનો અધિકારી નથી, એ અસમર્થ છે જ્ઞાન માટે. એનો હજી અધિકારી, હા, એટલે એની યોગ્યતા એવી થઈ નથી હજી. એટલે પહેલી પૂર્વ ભૂમિકામાં તો એણે જ્ઞાન પહેલાં કર્મ કરવું જ પડે. અને કર્મ કેવી રીતે કરવું, એટલે કે નિષ્કામ ભાવથી કર્મ કરે, જેથી કરીને એની અંતઃકરણની શુદ્ધિ થાય. અંતઃકરણ શુદ્ધિ થાય એટલે શું છે કે એનું મન થોડું અંતર્મુખ બને, બાહ્ય પ્રવૃત્તિ એની ઓછી થતી જાય, અને અંતર્મુખ પ્રવૃત્તિ થાય તો એને આ જ્ઞાન માટેનું થોડું મૂલ્ય પણ જન્મે, અને એને એની સમજ પણ આવવા માંડે કે મારે શું પકડેલું છે મેં અને શું છોડવાનું છે. સંન્યાસની વાત એટલા માટે છે કે છોડવાનું છે. છોડવાનું છે એટલે શું છોડવાનું છે? જે મિથ્યા છે, જે મને નકામું છે, અત્યાર સુધી મને જે ઉપયોગી લાગે છે, પણ હવે આપણને સમજ પડી કે કઈ વસ્તુ ઉપયોગી છે આપણા જીવન માટે, આપણા પુરુષાર્થ માટે શું યોગ્ય છે, એ આપણે જ્યારે સમજ પડે એટલે શું પકડવું અને શું છોડવું. એટલે પહેલાંનું મૂલ્ય ઓછું થતું જાય, જે અત્યાર સુધી આપણે મૂલ્યવાન માનતા હતા. અને હવે જે આપણે આ જ્ઞાન માટેનું જે મૂલ્ય જન્મતું છે, તો જ્ઞાન માટેની સાધના માટે જે કંઈ સાધન કરવાના હોય એ આપણે કરીએ. એટલે સાધન ચતુષ્ટય સંપત્તિ, વિવેક, વૈરાગ્ય, સમાધિ, ષટક સંપત્તિ આવવા જોઈએ. તો એ આવવા માટે આપણે શું પ્રયત્ન કરવો, એના માટેની વાત છે. તો એમ કહે છે કે જે અશક્ત છે, એટલે કર્મમાં શક્ત છે પણ જ્ઞાન માટે અશક્ત છે. કર્મમાં તો જે છે અર્થી છે, એટલે કે એની ઈચ્છા છે કંઈ પ્રાપ્ત કરવાની. દક્ષ છે, દક્ષ એટલે કે કુશળ છે એ માણસ, એને બુદ્ધિ છે એવી, કર્મ કેવી રીતે કરવું, વ્યવહાર કુશળ છે માણસ, દુનિયામાં શું કામ કરવું, કેવી રીતે કરવું બધું ખબર છે, ક્યાં કોને કેવી રીતે એપ્રોચ કરવું, આ વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવી તો કેવી રીતે કરવું, એ કુશળતા પણ છે. વિદ્વાન પણ છે, એમાં એને જ્ઞાન પણ છે કે આ કરવાથી મને ફાયદો થવાનો છે, એને ફળની પણ ખબર છે. એટલે એ દક્ષ છે એમાં, પણ હજી એ જ્ઞાનમાં શું કરવાનું એને ખબર નથી. એટલે જ્ઞાનમાં પહેલાંમાં તો બહિર્મુખતા વધારવાનું છે, જ્યારે અહીંયા તો અંતર્મુખ થવાનું છે ને. એટલે અંતર્મુખ થવા માટે મારે શું કરવાનું, એટલે કારણ કે અંતર્મુખ થવાની કેમ જરૂર પડી, કારણ કે આ જ્ઞાન જે છે બહુ સૂક્ષ્મ તત્વ છે. અને સૂક્ષ્મ તત્વનું આપણને જ્ઞાન ક્યારે થાય, આપણી બુદ્ધિ પણ એવી સૂક્ષ્મ બને તો. એટલે આપણી બુદ્ધિ અત્યારે સૂક્ષ્મ નથી, સૂક્ષ્મ છે, શાર્પ છે, પણ ક્યાં છે, બાહ્ય વિષયો માટે શાર્પ છે. પણ અંદરના, એટલે આજે મારા પોતાનું જ્ઞાન, મારા સ્વરૂપનું જ્ઞાન લેવાનું છે, એના માટે અંતર્મુખ થવું પડે. અંતર્મુખ થવું પડે એટલે આપણા રાગદ્વેષ જે છે એ આપણને મૂળ અવરોધ આપણો છે રાગદ્વેષનો છે. તો રાગદ્વેષમાંથી આપણે ધીમે ધીમે ઓછા કરતાં જઈને અંતર્મુખ થઈએ. કારણ કે રાગદ્વેષ આપણને બહિર્મુખ રાખે, કારણ કે આપણી ઈચ્છાઓ બધી બહારની, કારણ કે આપણો રાગ બધી બહારના વિષયોમાં જ છે. તો એમાંથી આપણે અંતર્મુખ બનીએ એના માટે આપણે પ્રયત્ન કરવાનો છે. પણ એ પ્રયત્ન કરવા માટે આ બીજો મંત્ર છે કે પ્રયત્ન કેવી રીતે કરવો. કારણ કે આપણે આપણી રીતે પ્રયત્ન તો કરીએ જ છીએ, આપણને ખબર છે કે ભાઈ આપણે સુખ જોઈએ છે, અને કેવું સુખ જોઈએ છે, નિરંતર સુખ જોઈએ, અનંત સુખ જોઈએ, ક્યારે એનો અંત ના આવે એવું અનંત સુખ જોઈએ છે. એટલે નિરતિશય સુખ એ આપણી ઈચ્છા છે. હવે એ ઈચ્છાને પહેલાં ઓળખવી પડે કે મારી આ ઈચ્છા છે. કારણ કે એ ઈચ્છા ક્યારે ઓળખીએ, જ્યારે આપણે વિચાર કરીએ ત્યારે. વિચાર કરીએ તો જ આપણને આ વેદાંતમાં આવવાનું મન થાય, નહીં વિચાર ન કરીએ તો વેદાંતમાં કોઈ આવે જ નહીં. એટલે વિચાર કરીએ એટલે ખબર પડે કે બાહ્ય જે પદાર્થોથી જેમ કે અત્યાર સુધી સુખની અપેક્ષા રાખી હતી, એ સુખ મને આપે છે કે છૂટક સુખ આપે છે, પણ એ સુખથી મને સંતોષ નથી કે હવે મને એવું થયું કે બસ હવે મારે કંઈ જોઈતું નથી. એવું નથી. ભલે આપણે એમ કહીએ કે હવે અમારે બધું સેટ થઈ ગયું બધું બહાર, પણ અંદર ખાને જે અંદર બધી આપણી જે ઈચ્છાઓ છે ને એ હજી નિવૃત્ત થઈ નથી. ઘણી બધી ઈચ્છાઓ હજી છે કે હજી આમ કરવું જોઈએ, આમ કરવું જોઈએ. આપણે હજી આ પ્રયત્ન કરો, આપણું કર્તવ્ય બુદ્ધિ છે કે આપણે પરિવારનું ધ્યાન રાખવું પડે, સંબંધીનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ, મિત્રોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. આવું બધું આપણું હજી છે મનમાં. એટલે શુદ્ધિકરણ થયું નથી. એના માટે બહિર્મુખમાંથી અંતર્મુખ બનવાનું છે. તો એની વાત કરે છે કે દ્વિતીયના તો દશક થશે કર્મનિષ્ઠા. એટલે કર્મ કેવી રીતે કરવાનું, તો કે કુર્વન એવા કર્માની જીજી વિશે 100 વર્ષ સુધી જમવાનું. પણ કેવી રીતે, તો કહે છે કે કર્મ એવી રીતે કરવાનું કે જેથી કરીને તારા અશુભ કર્મો જે અત્યાર સુધી તે કરતા રહ્યા, એ જે તારી ટેવ પડી છે ને એમાંથી તું છૂટતો જાય. એટલે શુભ કર્મ કર, વિહિત કર્મ કર, જે શાસ્ત્રમાં કીધા છે એ પ્રમાણેના જ કર્મ કરવાના. કારણ કે શાસ્ત્રમાં જે કર્મ કયા હોય એ આપણા માટે પ્રમાણ છે શાસ્ત્ર. એટલે શાસ્ત્ર જે કહે આપણા માટે સિદ્ધ છે વસ્તુ. પછી આપણે બીજા કોઈ કાં તો મહાત્માઓ જે ઉપદેશ કરતા હોય, જે આ વિષયમાં આપણને કહેતા હોય, તો એને માટે આપણે પ્રમાણ ગણીએ. બાકી કોઈ આમ વ્યવહારિક માણસો કે એને આ વસ્તુનું જ્ઞાન જ નથી. કારણ કે આ વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવા માટે મારે શું તૈયારી કરવી, ડૉક્ટર બનવું હોય તો મારે શું તૈયારી કરવી, એન્જિનિયર બનવું હોય તો શું તૈયારી કરવી, કે મારે સાયન્ટિસ્ટ બનવું હોય શું તૈયારી, એની આપણને ખબર પડે. પણ આધ્યાત્મિકમાં મારે આ જે મોક્ષ જોઈએ છે, મુક્તિ જોઈએ છે,
તો મુક્તિ માટે મારે મુક્તિ એટલે શું એ પહેલાં સમજવું પડે. મુક્તિ શું છે એ સમજ્યા પછી મારે મુક્તિ મેળવવા માટેનું સાધન શું, એ સાધ્યનું નક્કી થાય પછી સાધનનું નક્કી થાય. તો એન્ડ અને મીન્સ એ બંને કનેક્ટ હોય. એટલે આપણે સાધન સાચું નક્કી કરીએ તો આપણને સાધ્ય સુધી પહોંચાડે. એટલે સાધન આપણે નક્કી કરવું પડે. એટલે આપણે ગુરુજી પાસે જઈએ, શાસ્ત્ર પાસે જઈએ. શાસ્ત્ર કહે છે કે કુર્વાને એવા કર્માણી કર્મ કરવાનું, પણ કર્મ કેવી રીતે કરવાનું? કારણ કે હજી આપણે એકદમ સીધા ધ્યાનમાં બેસી જાઓ કે ભાઈ તમે રાગદ્વેષ નિવૃત્ત કરીને એ થવાનું નથી. એના માટે આ પ્રોસિજર આપી કે ભાઈ કર્મ કરતાં 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 તારા અંતઃકરણની શુદ્ધિ કર. કર્મનું પ્રયોજન શું છે? અંતઃકરણ શુદ્ધિનું. અંતઃકરણ શુદ્ધિ એટલે રાગદ્વેષ નિવૃત્ત કરવાનું. તો એ કરતાં કરતાં તમારે પછી તમારું મન આ થોડું જ્ઞાન માટેનું તૈયારી બતાવે. કારણ કે જ્ઞાન માટે મન આપણું ઘણું બધું આમ શાંત હોવું જોઈએ. એ મનની શાંતિ ક્યારે આવે? જ્યારે મનમાં રાગદ્વેષ ન હોય તો. વિહાય સર્વાન કામાન પુમાંશ ચરત નિસ્પૃહ. એ સ્થિતપ્રજ્ઞાના લક્ષણમાં કીધું ને કે આ પેલો માણસ જે છે એ કયા રીતે વિહાય કામાન સર્વાન, બધી જ કામનાઓ એનામાંથી જતી રહી છે એવો વ્યક્તિ છે. એ વ્યક્તિ આ જ્ઞાન માટેનું સાધન કરી શકે. નહીં તો એ સાધન પણ ન કહે. શ્રવણ, મનન, નિધિધ્યાસન એ બધા સાધન છે. તો શ્રવણ ક્યારે કરી શકીએ આપણે? શ્રવણ કરવાનો આપણે રસ પડે તો કરીએ. તો શ્રવણ કરવાનો રસ પડવા માટે આપણું મન એવું તૈયાર હોય કે ભાઈ હવે મને ખબર પડી પરીક્ષા લોકાન કર્મચિતાન બ્રાહ્મણો નિર્વેદમાં આવ્યા. એટલે પરીક્ષા કરી એટલે શું છે કે અત્યાર સુધીના જે કંઈ પણ મેં અનુભવો કર્યા એ અનુભવ દ્વારા જે કંઈ મને પ્રાપ્ત થયું એ વસ્તુથી મને નિરતિશય સુખ મળતું નથી. એ નક્કી થયું, એ નિશ્ચય થયો. નિશ્ચયાત્મિકા બુદ્ધિ, ભગવાને કીધું વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ એકે કુરુ નંદન, એવું કીધું ભગવાન. એટલે એક નિશ્ચય થવો જોઈએ. એ નિશ્ચય કામ્ય મતિ ત્યજ્યતા, એટલે બધી કામનાઓ જે છે ને આપણી કામનાઓવાળી જે મતિ છે ને આપણી એને હવે થોડી થોડી ધીમે ધીમે ઓછી કરતા જવાની. કયા કામ્ય આપણે ક્યાં કરવાનું? કામના આવે આ જ્ઞાન મેળવવા માટેની જ કામના કરવાની. હા, એટલે આત્મેચ્છા વ્યવસીયતા. શંકરાચાર્ય અમારે કીધું કે આત્મેચ્છા વ્યવસ્થિત, આત્માની ઈચ્છા જ તારે નિશ્ચિતપણે કરવાની, બીજી કોઈ ઈચ્છાઓ છોડી દેવાની. એટલે એ પ્રયત્ન આપણે શરૂ કરતાં ધીરે ધીરે એમાં આપણે થોડા ટેવાઈ જતા થઈએ. પછી એમાં રસ પડવા માંડે, એનું મૂલ્ય સમજાય, પછી આપણે આ બધું કરીએ. તો તસ અથવા અશક્તસ્ય કર્મનિષ્ઠા ઇતિ ઉચ્યતે એટલે કીધું. હવે આ કર્મ સમુચ્ચયની જે વાત કરનારો સમુચ્ચયવાળો છે વ્યક્તિ, એ એમ કહે છે કે ભાઈ સમુચ્ચય જ કર્યા વગર તમારે જ્ઞાન અને કર્મ સાથે રાખવા પડે. એટલે પછી શંકરાચાર્ય મહારાજે આગળ કીધું કે જ્ઞાન કર્મણો વિરોધમ પર્વતવત અકંપ્યમ યથોક્તમ ન સ્મરસી કિમ. એટલે ગઈકાલે આપણે જોયું કે ભાઈ આગળ ઉपोद्घात ભાષ્યમાં, સંબંધ ભાષ્યમાં આપણે બધું જોયું કે કર્મ અને જ્ઞાનનો વિરોધ છે. કારણ કે જે કર્મઠ છે, જે કર્મકાંડી જે છે, મીમાંસક છે, એનો તો આગ્રહ એવો જ છે કે કર્મમાં જ કર્મ તમારે ચાલુ જ રાખવાના. આમના યસ્ય ક્રિયાર્થત્વાત અતદર્થાનામ અનર્થકમ. એટલે જો એ ક્રિયામાં ન આવતા હોય એવા મંત્રો જો હોય તો એ અનર્થક છે, અર્થ વગરના છે, એટલે કે ઉપયોગી નથી. એટલે શંકરાચાર્ય મહારાજે ઉपोद्घातમાં પહેલેથી જ સ્થાપિત કર્યું કે આ મંત્રો જે છે, આગળના 39 અધ્યાયના મંત્રો તો કર્મના છે, પણ આ મંત્રો જે છે એ કર્મને લગતા નથી. એનો અધિકારી જુદો છે, એનો વિષય જુદો છે. એટલે અનુબંધ ચતુષ્ટય એમણે સ્થાપિત કર્યો. કારણ કે અનુબંધ ચતુષ્ટય સ્થાપિત કરવાનું કારણ શું હોય કે ભાઈ આ જે ગ્રંથ છે એનું પ્રકરણ જુદું છે. પેલો જે અધિકારી છે એ કર્મનો અધિકારી છે, એનો વિષય, એનું ફળ, એનું પ્રયોજન બધું જુદું છે, આનું જુદું છે, એવું સ્થાપિત કર્યું. એટલે જ્ઞાન કર્મણો વિરોધ. એટલે જ્ઞાન અને કર્મ બે એક સાથે એક વ્યક્તિમાં એક સમયે ન હોઈ શકે. પરંપરા હોઈ શકે, પહેલાં કર્મ કરે અને પછી જ્ઞાન આવે, એવું છે કે પણ આ નથી શકે. એટલે પર્વતવત અકંપ્યમ, પર્વતની જેમ અકંપ્ય એટલે કે અડગ છે. આ કર્મ અને જ્ઞાનનું સાથે હોવું એ શક્ય જ નથી, એ વિરોધ છે જ. એ પર્વતની જેમ અડગ છે. એ નિર્ણય અમે લીધો, આપણે તમને સમજાવ્યું અમે, તો એ તમે યાદ નથી તમને, એમ કહે છે. પછી હવે આગળ કહે છે, અને આપણે એ જોયું કાલે કે પેલું જેમ વિરોધ છે બધો, જેમ ઋતુગમન અને ત્રિદંડી એ બંનેનો વિરોધ છે એવું બતાવ્યું ને આપણે. કેમ વિરોધ કહીએ છીએ, પણ વિરોધને આપણે સ્થાપિત કરવો પડે ને. વિરોધ કેમ છે? જ્ઞાન અને કર્મનો વિરોધ કેમ છે? તો કે કર્મમાં જે છે એનો અધિકારી જુદી રીતે હોય. કર્મનો અધિકારી છે એને કરતા પણ હોવું જોઈએ. પહેલાં તો અહંભાવ હોવો જોઈએ અને એને ફળની ઈચ્છા હોવી જોઈએ.
તો એ કર્મ કરે. આપણે કોઈ પણ કર્મ કરીએ તો આપણી ફળની ઈચ્છાથી જ કરતા હોય, અને હું કર્મ કરું છું અને હું આ ફળ મેળવવા માટે કરું છું એ બધું આપણા મનમાં ચાલતું હોય બધું. એટલે કર્મનો અધિકારી છે એની મનોસ્થિતિ જુદી છે. જ્યારે જ્ઞાનનો અધિકારી છે એ કહો છે એ અકર્તા છે, એનામાં કર્મ પણ છે નહીં, હું કરું છું એ નથી, કારણ કે એને તો જ્ઞાનની ઈચ્છા છે. હવે એને કર્તવ્યની કોઈ જરૂર નથી. કર્મની જરૂર કોને હોય? જેને કંઈક મેળવવાનું હોય, પ્રાપ્ત કરવાનું હોય એને હોય. એટલે ત્યાં વિરોધ બતાવ્યો. એટલે એ વિરોધ છે એટલે ઋતુગમન અને ત્રિદંડી એ બંનેની જે વાત છે, બંને જેમ વિરોધ છે એમ કર્મ અને જ્ઞાનનો પણ પરસ્પર વિરોધ છે એવું બતાવ્યું. હવે કહે છે હવે જે આ મંત્ર, હવે આ તો આપણને કહ્યું એમણે યુક્તિથી બતાવ્યું, અનુમાનથી બતાવ્યું કે ત્રિદંડી જેમ પેલાથી અલગ છે, ભિન્ન છે પેલા ઋતુગમનવાળા વ્યક્તિથી, ગૃહસ્થથી. હા એમ. હવે ગૃહસ્થમાં તો દમન ન હોય, આ સંન્યાસી છે એમાં તો દમન હોય. એટલે દમન અને અદમન એ તો વિરોધ થઈ ગયો. એટલે આ બધા વસ્તુઓ જુઓ તમે તો એના લક્ષણો અને આના લક્ષણોમાં ઘણો ફેર છે. એટલે બંને સાથે રહી જ ન શકે, એક સાથે એક જગ્યાએ એક સમયે ન થઈ શકે. એટલે પછી કહે છે કે આ મંત્રોથી પણ આવું જ સિદ્ધ થાય છે. હવે એ સિદ્ધ કરે છે શંકરાચાર્ય મહારાજ. આપણે આગળ વાંચીએ 13 નંબરના પાના પર પહેલી લીટીમાં ભાષ્ય છેલ્લે ઇહાપી છે ને ત્યાંથી. ઇહાપી ઉક્તમ યો હિ જીજીવિષેત સહ કર્મ કુર્વન્ન ઈશાવાસ્યમ ઇદમ સર્વમ તેન ત્યક્તેન ભુંજીથાઃ માગૃતઃ કસ્યસ્વિદ ધનમ ઇતિ ચ. ઇહાપી ઉક્તમ, અહીંયા પણ કહેવામાં આવ્યું છે આ શ્રુતિમાં. શું કીધું છે? યોહિ જીજીવિષેત સહ કર્મ કુર્વન. આ મંત્રમાં જ જે આપણે મંત્ર ચાલે છે એમાં જ કીધું છે યોહિ જીજીવિષેત, જે કોઈ પણ જીવવાની ઈચ્છા કરે, કર્મ કુર્વન એટલે કર્મ કરતાં કરતાં જ કરવાની. ચાલો, કર્મ કરતાં કરતાં રહેવાનું તમારે. પછી ઈશાવાસ્યમ ઇદમ સર્વમ, આ જે કંઈ પણ છે સર્વ ઈશ્વર જ છે. ઈશ્વર જ છે એટલે કે ઈશ્વરથી આ વ્યાપ્ત છે આ જગત આખું. અને તેન ત્યક્તેન ભુંજિતા માગૃત કસ્ય સ્વિધનમ, એટલે કે તેન ત્યક્તેન એટલે ઈશ્વરાત્રયના ત્યાગ દ્વારા તું આ બધું રક્ષણ કર. આ જ્ઞાનનું રક્ષણ કરવાનું છે તો રક્ષણ કર. કસ્ય સ્વિત ધનમ માગૃત, કોઈના પણ ધનની અપેક્ષા રાખ નહીં, આકાંક્ષા રાખ નહીં એવું કહ્યું. તો એમાંથી હવે શું આપણે તારવવાનું? તો અહીંયા કહે છે આનંદગીરી ટીકામાં જુઓ, યેન 5મી લાઈન છે આનંદગીરી ટીકામાં, યેન એક અધિકારીત્વમ તયોઃ કલ્પયસી ઇત્યર્થ. એટલે તમે આ જ્ઞાન અને કર્મના અધિકારી એક છે એવું તમે એવી દલીલ કરો છો કે જ્ઞાન અને કર્મ એક સાથે થવા જ જોઈએ, પણ એ અહીંયા શક્ય બનતું નથી કે એક જ અધિકારી નથી. આ બંને અલગ અલગ છે. એ અમે સિદ્ધ કર્યું તમને અનુમાન આપીને. તો હવે જીજી વિષો રાગિણા કર્મ વિહિતમ, સોરી ક્યાં આવ્યું? હા, મંત્રલિંગાદપી, એના પછીની લીટીમાં છે મંત્રલિંગાદપી તયોઃ ભિન્ન અધિકારીત્વમ પ્રતીયતે ઇતિ આહ. એટલે મંત્રલિંગ, મંત્ર છે ને, મંત્ર લિંગ એટલે શું? અર્થ પ્રકાશન કરે છે એને લિંગ કહેવાય, જે અર્થનો પ્રકાશ કરે. સીધું આ મંત્ર કહેતું નથી કે જ્ઞાન અને કર્મનો સંયોગ સાથે સમુચ્ચય થાય, પણ લિંગ ઉપરથી ખબર પડે છે. એટલે લિંગ એટલે મંત્રના અર્થ ઉપરથી આપણે સિદ્ધ કરી શકીએ કે આ મંત્ર છે એ જુદો અધિકારીનો છે, આ મંત્રનો અધિકારી જુદો છે. એટલે એમ કહે છે મંત્ર લિંગાદપી તયોઃ ભિન્ન અધિકારીત્વમ પ્રતીયતે. એટલે બંને મંત્ર તમે જુઓ તો એના અર્થ ઉપરથી તમને ખબર પડશે કે આનો અધિકારી જુદો છે અને આનો અધિકાર. કારણ કે પહેલાંને એવું થયું કર્મકાંડી જે છે એ તો તમે ઉત્પોદઘાતમાં તો નક્કી કર્યું કે ભાઈ આ કર્મકાંડનો નથી, આ વિભાગ જે છે 40મો અધ્યાય જે છે એ જ્ઞાનકાંડ છે. હવે તમે એક જ અધિકારી કીધો કે આ મંત્રના અધિકારી કોણ છે? તો જ્ઞાની છે, જે જ્ઞાનની સાધના કરવા માગે છે એને માટેનો અધિકારી છે. જ્ઞાની એટલે સંન્યાસી. ચાલો અહીંયા બરાબર. તો હવે તમે પાછા આમાં આ ચેપ્ટરમાં એક જ વાત થતી હોય ને, પછી આ જ્ઞાનીની વાત થાય ને, તો કર્મ કુર્વન એવે કર્મણી એ જ્ઞાનીની જ વાત થતી હોવી જોઈએ કે નહીં?
તો એની વાત બરાબર છે કે તમે આગળ ઈશાવાસ્યમ કીધું, હવે કુર્વન એવા કર્માણી કીધું, તો જે વ્યક્તિની વાત તમે ત્યાં કરી એની જે અહીંયા થતી હોય ને હા એની એ તમારે આમ સળંગ ચાલવી જોઈએ ને, એ પ્રવાહ તો સેમ જ રહે ને. તો આ વિચાર કેમ બદલી નાખ્યો તમે કે આ કર્મની કેમ વાત કરો છો અહીંયા? એટલે કહે છે કે મંત્ર લિંગાત બી તો ભિન્ન અધિકારીત્વ પ્રત્યે હતા. એટલે હવે તમને અમે મંત્ર વિશે કહીશું. તો મંત્રમાં જે કીધું એમણે યોહી જીજીવિષે સહકર્મ કુર્વન, શંકરાચાર્ય મહારાજે આટલો જ ભાગ લીધો, આખો મંત્રનો નથી ભાગ લીધો. કયો ભાગ લેવાનો? તો કે જો યોહી જીવીવે, જે જીવવાની ઈચ્છા કરે એણે કર્મ કરવું. એટલે જીવવાની ઈચ્છા જે કરતો એણે જ. તો જ્ઞાની શું જીવવાની ઈચ્છા નથી કરતો? એવો પ્રશ્ન થાય ને. જીવવાની ઈચ્છા કરે એણે જ કર્મ કરવાનું. તો તમે એમ કહો છો જ્ઞાનીએ કર્મ કરવાનું નહીં, તો જીજીવિષા જ્ઞાનીને નથી જીવવાની ઈચ્છા? એ પ્રશ્ન થાય ને. એટલે પેલું પૂછે તો શું જ્ઞાનીને જીવવાની ઈચ્છા નહીં? તો કે એવું નથી. જીવવાની ઈચ્છા તો બધાને જ હોય, પણ એના જીવનની પ્રાયોરિટી જીવવાની ઈચ્છા નથી. જીવવાની ઈચ્છા ક્યારે હોય આપણને? આપણે કંઈક પ્રાપ્ત કરવાનું, કંઈક ભોગવવાનું હોય, કંઈક આપણે મેળવવાનું હોય, કંઈક અધૂરું છે મારા જીવનમાં, તો હું જીવવાની ઈચ્છા રાખું ને. હજી મારે જવું છે, હજી મારે જીવવું છે, કેમ? હજી મારે આટલું કરવાનું છે, હજી મારે આ અહીંયા પહોંચવાનું, હજી મારે આટલી વસ્તુ જોવાની બાકી છે, આટલું ભણવાનું બાકી છે, આટલું બધું જ્ઞાન મેળવવાનું બાકી. ઘણી બધી ઈચ્છા હોય ને આપણી, તો એ બધી ઈચ્છાઓ અધૂરી છે. એટલે અધૂરપની લાગણીમાંથી હજી આપણે મુક્ત થયા ન હોઈએ તો કર્મ કરવું પડે. એટલા માટે એને કર્મની જરૂર છે. પણ આ જ્ઞાની કેવો છે? એ તો જરૂરિયાતથી મુક્ત છે. એને કોઈ જરૂરિયાત, એને કંઈ હવે સિદ્ધ કરવાનું નથી, એને કંઈ પ્રાપ્ત કરવાનું નથી. એટલે એનામાં એવું જ્ઞાન છે, એની દૃષ્ટિ બદલાઈ ગઈ છે, એની દૃષ્ટિ જુદી છે. એને હવે દુનિયામાંથી કંઈ જોવાનું નથી, હવે એ અંતર્મુખ બનવા માગે છે. હવે એને આ જ્ઞાનનું મૂલ્ય સમજાયું છે. એટલે એમ કહે છે કે યોહી જીજીવિષે સહકર્મ કુર્વન. એટલે ત્યાં આગળ જે જીજીવિષાની વાત કરવામાં આવી, એ જીવવાની ઈચ્છા કરે છે કર્મને માટે જે અધિકારી છે એના માટેની વાત છે. જેણે કર્મનો ત્યાગ કરી દીધો છે, જેને કર્મની જરૂર નથી, જેને કર્મ માટે આસક્તિ નથી, એને માટેની આ વાત નથી. તો બીજો મંત્ર જે ઈશા વાસેમ ઇદમ સર્વમ, જે પહેલો મંત્ર છે, એ શું કહે છે? બધું ઈશ્વરથી વ્યાપ્ત છે. એટલે જે કંઈ છે એ ઈશ્વર જ છે, ત્યાં દ્વૈત નથી, ભિન્ન બુદ્ધિ નથી. બરાબર? એટલે જ્યાં ભેદ બુદ્ધિ હોય ત્યાં કર્મની શક્યતા છે. કર્મમાં ભેદ બુદ્ધિ જોઈએ. જ્યારે આ જ્ઞાનીને ભેદ બુદ્ધિથી નિવૃત્ત થયો છે. એટલે એ વિરોધ થઈ ગયો ને, એ બંને સાથે હોઈ જ ન શકે. એટલે કહે છે કે આ ઈશાવાસી વિદમ સર્વમ એ મંત્ર જે કહે છે, અને પ્લસ એના પછી આગળ કીધું તેને ત્યક્તેન ભુંજિતા, ત્યાં તો ત્યાગની વાત કરવામાં આવી. તેને ત્યક્તેન ભુંજિતા, એ મંત્રમાં તો ત્યાગની વાત કરવામાં આવી. જ્યારે આ કર્મ કરવાની વાત આવે એમાં તો ત્યાગની કંઈક મેળવવાની વાત છે. બરાબર? એટલે વિરોધાભાસ આવે છે એમ કહે છે. એટલે અને બીજું ત્યાં કોઈના ધનની પણ આકાંક્ષા નહીં કરી એવું કીધું. હવે કર્મ કરવું હોય તો ધન જોઈએ, યજ્ઞ યાગાદી કંઈ પણ કર્મ કરો તો ધન જોઈએ. એટલે બંનેનો વિરોધાભાસ છે. એટલે મંત્રના અર્થ ઉપરથી આપણે સિદ્ધ કર્યું શંકરાચાર્ય મહારાજે કે બંનેનો વિરોધ છે. પહેલાં તો આપણે અનુમાનથી સિદ્ધ કર્યું કે પેલું ઋતુગમન અને ત્રિદંડી સંન્યાસી એ બે અધિકારી જુદા છે. એના જે એનો કર્તવ્ય છે, એનો અધિકારી જે છે એ જુદી રીતે વર્તે, પેલો અધિકારી જુદી, એના નિયમો જુદા છે, આના નિયમો જુદા છે. પેલાનો વેશ જુદો છે, આનો વેશ જુદો છે, એની પ્રવૃત્તિ જુદી છે, આની પ્રવૃત્તિ જુદી છે. એ બધું આપણે જોયું. તો એમ કહે છે કે આ લિંગ ઉપરથી પણ, લિંગ એટલે કે આ મંત્રોના અર્થ ઉપરથી પણ નક્કી થયું કે બંને સાથે હોઈ શકે નહીં. એટલે આમાં આનંદગીરી ટીકામાં પણ સમજાવે છે કે પ્રથમ મંત્રાર્થ, જો હું વાંચું છું આનંદગીરી ટીકા છેલ્લેથી ચોથી લાઈન, પ્રથમ મંત્ર અર્થ અધિકારિણશ્ચ ધનાકાંક્ષા નિષેધેન કર્મ અધિકાર નિષેધ પ્રતીયતે. સમજ પડી? પ્રથમ મંત્રનો જે જ્ઞાન છે એને માટેનો અધિકારી જે છે એ ધનની આકાંક્ષાનો નિષેધ કરે છે. તેથી કર્મનો અધિકારી એ બનતો નથી. પ્રથમ મંત્ર જે છે ઈશાવાસ્ય, એનો જે અધિકારી છે એમાં કર્મનો નિષેધ કરવામાં આવ્યો. એટલે કર્મ કરવા માટે જે ધન જોઈએ એનો નિષેધ થયો અહીંયા. એટલે એ ધન નથી, એટલે એને ધનની આકાંક્ષા નથી. કેમ નથી? કારણ કે એને કર્મની જરૂર નથી. એટલે એને કર્મની જરૂર નથી, કારણ કે એને કંઈ કર્મથી પ્રાપ્ત કરવાનું નથી. પછી આગળ કહે છે જીજીવિષા કર્મ અધિકારીણ એવ. જીજીવિષા કર્મના અધિકારી માટે જ છે. આપણે સમજાવ્યું કે એને જીજીવિષા કેમ છે? કર્મ કરવાનું છે એટલે.
હા, પણ પેલાની જીજીવિષા નથી એનો અર્થ એવો કે જીવવાની ઈચ્છા એટલે મરવાની ઈચ્છા છે એવું નથી, પણ એની ઈચ્છા જે છે એ કર્મમાંથી કંઈ પ્રાપ્ત કરવાની નથી, એટલે એને કર્મની જરૂર નથી. એટલા માટે એને કીધું કે એને જીવવાની ઈચ્છા નથી, એને જીવવાની ઈચ્છા છે પણ એનું પ્રાયોરિટી કે એનું જીવનનું જે આમ ધ્યેય હોય કે મારે ગમે તેમ કંઈ જીવવું છે એટલે પ્રાણાયામ કરે ને કસરત કરે ને દવાઓ લે ને ડાયટિંગ કરે, બધું જાત જાતનું કરીએ આપણે, પણ એની પાછળનો હેતુ એવું નહીં કે બસ આ જ એક ધ્યેય છે મારું. આનું ધ્યેય શું છે? જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું, મોક્ષ મેળવવાનું ધ્યેય છે. એનો પુરુષાર્થ, અંતિમ પુરુષાર્થ મોક્ષનો છે એમ કહે છે. એટલે જીજીવિષાહી કર્મ અધિકારીણ એવ, જે કર્મનો અધિકારી છે એના માટે જીજીવિષાની વાત છે, ન જ્ઞાન અધિકારીણ, જે જ્ઞાનનો અધિકારી છે એના માટે કર્મની વાત નથી. ઇતિ અત્ર પ્રમાણમ આહ, હવે એના માટેનું પ્રમાણ કહે છે. એટલે શ્રુતિમાંથી પ્રમાણ આપે છે આપણને. તો ભાષ્યમાં વાંચીએ આપણે છેલ્લી લાઈન 13મા નંબરમાં. ન જીવિતે મરણે વા ગૃધિમ કુર્વીત અરણ્યમ યાત ઇતિ ચ પદમ તતઃ ન પુનઃ યાત ઇતિ સંન્યાસ શાસનાત. ન જીવિતે મરણે વા ગૃધિમ કુર્વીત. આ શ્રુતિ કોઈક છે, આપણી પાસે એનું કંઈ મળ્યું નથી, સ્વામીજીએ લખાયું નથી એટલે મને યાદ નથી, મને મળ્યું નથી. ન જીવિતે મરણે વા ગૃધિમ કુર્વીત, એટલે જીવન માટે કે મરણ માટે આસક્તિ ન રાખવી એવું ક્યાંક કહ્યું છે શ્રુતિમાં, બરાબર? તો કુર્વીત અરણ્યમ યાત, તો શું કરવાનું? અરણ્યમાં જવાનું. શ્રુતિ આપણને એમ કહે છે કે જીવન માટે કે મરણ માટે આસક્તિ જે ન રાખતો હોય એને શું કરવાનું? અરણ્યમાં જવાનું, વનમાં જવાનું, બરાબર? ઇતિ ચ પદમ, ઇતિ ચ પદમ, પદમનો જો અહીંયા પદમનો અર્થ શું કહે છે? આમાં કહે છે આપણા આનંદગીરી ટીકામાં જુઓ, નીચેથી બીજી લાઈન. અરણ્યમ મળ્યું? અરણ્યમ સ્ત્રીજન અસંકીર્ણમ આશ્રમમ યાત, યાત એટલે ગચ્છેત. ઇતિ પદમ, પદમનો અર્થ શું કીધો? પદમ એટલે વેદનો નિશ્ચય છે. પદમનો અર્થ અહીંયા શું કીધું? પદમ એટલે એ અહીંયા આગળ કહે છે પદમ વેદશાસ્ત્ર સ્થિતિ. વેદશાસ્ત્ર સ્થિતિ એટલે શું? વેદનો આ નિષ્કર્ષ છે, વેદનો આ નિશ્ચય છે. શું નિશ્ચય છે? અરણ્યમ સ્ત્રીજન અસંકીર્ણમ આશ્રમમ યાત, એટલે સ્ત્રીજન રહિતનો જે આશ્રમ છે એમાં જવાનું, એટલે સંન્યાસ. વાનપ્રસ્થ હોય કે સંન્યાસી હોય એને ક્યાં જવાનું? વનમાં જવાનું. હવે વન તો ન જઈએ, ચાલો આપણે આશ્રમમાં જવાનું. આપણે આશ્રમમાં જઈએ કે જ્યાં આવી બધી આવો સત્સંગ ચાલતો હોય કે જ્યાં આવી સાધના ચાલતી હોય ત્યાં જવાનું. એટલે ભગવાન ગીતામાં કહ્યું ને, યોગી યુંજીત સતતમ આત્માનમ રહસ્ય સ્થિત એકાકી યત ચિત્તાત્મા નિરાશી અપરિગ્રહ, બરાબર? એવું કીધું. યોગી યુંજીત સતતમ, યોગીએ જવાનું ક્યાં? એકલા રહેવાનું. ક્યાં? સતતમ રહસ્ય સ્થિત, એકાંતમાં રહેવાનું. પરિવાર સાથે, કાફલા સાથે નહીં જવાનું, એકલાય રહેવાનું અને એકાંતમાં રહેવાનું. એકાંતમાં રહેવાનું એટલે શું? કોઈ બીજો આપણને વિક્ષેપ ન આવે એના માટે. એટલે યોગી યુંજીત સતમ આત્માનમ રહસ્ય છે, રહસ્ય એટલે એકાંત. તો એકલા રહેવાનું, પરિવાર સાથે નહીં. એકલા રહેવાનો અર્થ એવો એ નથી કે આપણે એકલા તો વ્યક્તિગત આપણે એકલા ફિઝિકલી જઈએ, પણ પાછા મનમાં તો બધા ઘણા વિચારો ચાલતા, બધા સાથે લઈને જતા ને. સ્વામીજી કહેતા ને કે ભાઈ આ માણસ ટ્રાવેલિંગ કરે ને એક ટિકિટ પર ટ્રાવેલ કરે, પણ સાથે સાથે 10 માણસો વિધાઉટ ટિકિટ ટ્રાવેલ કરતા એની સાથે એવું કે. એટલે આ માણસ જાય, આપણે ત્યાં જઈએ, વનમાં જઈએ, પણ વિચાર તો બધા આપણે કહીએ ત્યાં પેલા શું કરતા, અત્યારે આટલા વાગ્યા તો અહીંયા તો હવે આ ટાઈમ આ મને આવતો હતો, હા અહીંયા મારે જવાનું હતું, અહીંયા ફલાણા આમ કરતા હશે, ઘરના છોકરાઓ શું કરતા હશે, બધું એવું વિચારે. એ બધું નહીં કરવાનું એમ. એટલે સ્ત્રીજન અસંકીર્ણ, એકાકી એટલે એવું કીધું. અને આશ્રમમ યાત એટલે ગચ્છે, એકાંતમાં જવું. વેદશાસ્ત્ર સ્થિતિ તતઃ અરણ્યવાસ ઉપલક્ષિતાત સંન્યાસાત ન પુનઃ ઈયાત, એટલે સંન્યાસ લીધા પછી તમે વનમાં ગયા પછી પાછા આવવાનું નહીં. આપણે જઈ આવીએ પછી 15 દિવસ સારું લાગે, પછી એમ તો આની કરતાં તો ઘરે સારું હતું, આ તો બહુ બધું કષ્ટદાયક છે,
અહીંયા તો બધી બહુ તકલીફો પડે છે, અને ખાવા ટાઈમસર મળતું નથી, પીવાનું મળતું નથી, પાણી માટે કંઈક માથાકૂટ કરવી પડે બધી, એટલે જાત જાતની બધી મુશ્કેલીઓ પડે. એટલે એમ કહે છે કે તમે એકવાર નિશ્ચય કર્યો કે ભાઈ મારે જવાનું છે વનમાં, ઘર છોડી દીધું, તૂર્ણમ વિનિર્ગમ્યતામ, એમ કહી દીધું કે હવે બસ ઘર છોડીને જતા રહો, તો પછી જતા રહ્યા પછી પાછા આવવાનું નહીં. એટલે તતઃ ન ભાષ્યમાં કીધું તતઃ ન પુનઃ યાત, એટલે જ્ઞાન નિષ્ઠા જો તમારે પ્રાપ્ત કરવી હોય ત્યાંથી પછી પાછા નહીં આવવાનું. સંન્યાસ ઇતિ સંન્યાસ શાસનાત, સંન્યાસની એટલે જ્ઞાન નિષ્ઠા માટે સંન્યાસનું એટલા માટે વિધાન છે. જ્ઞાન નિષ્ઠા માટે સંન્યાસ બહુ જરૂરી છે. સંન્યાસ એટલે આપણો વિવેક, વૈરાગ્ય. સંન્યાસનો અર્થ એવું નહીં કે કપડાં, સંન્યાસના કપડાં તો એટલા માટે કે ભાઈ લોકોને પણ ખબર પડે કે આ વ્યક્તિ સાથે કેવી રીતે, પણ મેઇન વસ્તુ આપણી દ્રષ્ટિ, આપણામાં વિવેક આવવો જોઈએ, આપણામાં સમજ આવવી જોઈએ. એટલે એમણે લખ્યું અહીંયા આનંદગીરીએ, ન પ્રત્યાવૃત્તિમ કુર્યાત, પુનઃ છેલ્લી લાઈનમાં વાંચું છું, સંન્યાસાત ન પુનઃ ઈયાત, સંન્યાસ લીધા પછી એટલે ઘર ત્યાગ્યા પછી પાછા નહીં આવવાનું. કર્મ પુનઃ ઈયાત કર્મ શ્રદ્ધા ન પ્રત્યાવૃત્તિમ કુર્યાત, પુનઃ આવવાનું ક્યારે બને? મને એમ થાય કે આની કરતાં તો ધંધો કરતો તો સારું હતું, આની કરતાં તો બીજું કંઈ કરતો તો સારું. કે તમને પ્રવૃત્તિ કરવાનું મન હોય, અંદર હજી એકદમ નિવૃત્ત ન થાય તો પહેલાંમાં રસ પડતો હોય તેમ થાય હજી મારે પૈસા અહીંયા ઇન્વેસ્ટ કરીને પછી આ બધું હમણાં કંઈ કરવા જેવું છે નહીં, પછી કરીશું. એટલે એવું ટાળીને પછી પાછા આવીએ તો નહીં, એવું નહીં કરવાનું, પ્રત્યાવૃત્તિ નહીં કરવાની. એટલે પાછા કર્મમાં શ્રદ્ધા થઈ જાય આપણે, એવું ન થવું જોઈએ. એટલે આપણી બરાબર શ્રદ્ધા આમાં ટકી રહેવી જોઈએ. ઇતિ જીજી વિષાદી રહિતસ્ય, આનંદગીરી ટીકામાં, ઇતિ જીજી વિષાદી રહિતસ્ય સંન્યાસ વિધાનાત, એટલે જેનામાં જીજી વિષા નથી, કર્મની કરવાની કોઈ ઈચ્છા નથી, એ વ્યક્તિ જ સંન્યાસ લઈ શકે. બરાબર સમજાયું ને? હવે આગળ કહે છે આનંદગીરી ટીકામાં જ, ઇતશ્ચ પેજ નંબર 14, ઇતશ્ચ પહેલી લાઈન, ઇતશ્ચ ન એક ફલકામસ્ય જ્ઞાનકર્મણો અધિકાર પ્રતિપત્તવ્ય. જો ઇતશ્ચ અને વળી શું, જ્ઞાન અને કર્મ, ન એક ફલકામસ્ય જ્ઞાનકર્મણો અધિકાર, જે બંનેના કર્મના ફળ અલગ અલગ છે, જ્ઞાનનું ફળ અલગ છે, કર્મનું ફળ અલગ છે, તો બંને એક સાથે સંભવ છે નહીં. એટલા માટે બંનેના અધિકારીઓ જુદા જુદા છે, કારણ કે ફળ પણ બંનેની જુદી છે. જે જ્ઞાની છે એનું ફળ શું છે? મોક્ષ છે. જે કર્મી છે એનું ફળ શું છે? એને કંઈ પણ ભૌતિક વસ્તુઓ પ્રાપ્ત કરવી છે. તો એ બંનેના ફળ જુદા જ હતા. એટલે હવે આગળ ભાષ્યકાર સમજાવે છે. એટલે ભાષ્ય વાંચીએ, પહેલી લીટી વાંચું, ઉભયોથી, બરાબર, ઉભયો ફલભેદમ ચ વક્ષ્યતિ. તો ઉભયો ફલભેદમ ચ વક્ષ્યતિ, આ ઉપનિષદમાં જ ફળભેદ કહેશે, આગળ કહેશે. આગળ પછીના જે મંત્રો આવશે ને એમાં કર્મ અને જ્ઞાન એ બંનેના ફળ શું શું છે એ આપણને કહેશે. તો અહીંયા આપણને સમજાવે છે આનંદગીરી ટીકામાં, બીજી લાઈન વાંચું છું, 14મા નંબર પાનામાં, કો મોહ કો શૌક એકત્વમ અનુપશ્યત ઇતિ સનિદાન અનર્થ પ્રહાણમ જ્ઞાનફલમ વક્ષ્યતિ. નિદાન સાથે આજે આપણને જે કંઈ મુશ્કેલી હોય, પ્રશ્ન હોય તો એનું નિદાન થવું જોઈએ ને. પ્રશ્ન કયા કારણથી છે, રોગ થયો તો રોગનું નિદાન થવું જોઈએ ને, તો પછી એની ચિકિત્સા યોગ્ય રીતે થાય. તો એમ કહે છે કોમો, આ જે જ્ઞાની જે છે એના જ્ઞાનના સાધનાથી એને શું પ્રાપ્ત થયું? તો જે જ્ઞાની છે એના શોક અને મોહ નિવૃત્ત થઈ જાય છે. આ શોક અને મોહ શું છે? એ સંસારનું બીજ છે. આપણે વાંચીએ સાંભળીએ છીએ ને, હમણાં સ્વામીજી સંભળાવે છે ને, એ શોક અને મોહ એ સંસારનું બીજ છે, દુઃખનું બીજ છે. તો એ બીજનું નિરાકરણ કેવી રીતે કરવાનું? એનું નિદાન થયું કે આ શોક અને મોહ, સંસાર કેમ છે? તો કે સંસાર આ શોક અને મોહને કારણે છે. શોક અને મોહ કેમ છે? અજ્ઞાનને કારણે છે. તો અજ્ઞાન છે તો અજ્ઞાનને દૂર કરવું પડે. તો અજ્ઞાનને દૂર કરવા માટે આ મારે જ્ઞાન મેળવવું પડે. તો કો મોહ, આ જ્ઞાનમાંથી મને પ્રાપ્ત શું થશે? તો કે શોક અને મોહની નિવૃત્તિ થશે. તો એવું ક્યાં કીધું? તો કે અહીંયા મંત્રમાં કીધું છે. કયા મંત્રમાં કીધું છે? તો કો મોહ કશોક એકત્વમનુ પશ્યત, એવો મંત્ર આવે છે આગળ, આપણે પછી આવશે એ જોઈશું. એકત્વમનુ પશ્યત, એટલે આ મોહ
અને શોક જે અનર્થ છે એ સનિદાન અનર્થ પ્રહાણ, એ નિદાન થયા પછી એનું નિવૃત્તિ થશે, એ જતું રહેશે. શું? શોક અને મોહ. એ આનું ફળ છે. કોનું ફળ? જ્ઞાનનું. જ્યારે પેલામાં ફળ જુદું છે. એ કહે છે, આનંદગીરી ટીકામાં આગળ વાંચું છું, સંસાર મંડલ અંતર્ગતમ એવ ચ દેશાંતર પ્રાપ્તિ આયત્તમ હિરણ્યગર્ભ પદ પ્રાપ્ત્યાદિ લક્ષણમ કર્મફલમ વક્ષ્યતિ. તો કર્મનું ફળ પણ અહીંયા જ કહેવામાં આવશે. જ્ઞાનનું ફળ કીધું કે શોક અને મોહમાંથી નિવૃત્તિ. તો કર્મનું ફળ શું એ પણ અહીંયા કહેવામાં આવશે કે સંસાર મંડલ અંતર્ગતમ એવ ચ દેશાંતર પ્રાપ્તિ. એટલે કર્મ એટલે શું? કર્મ એટલે આપણે જે વિહિત કર્મ કરીએ એ તો ખરા જ, પણ ઉપાસના પણ એમાં આવી જાય. કર્મમાં માનસિક કર્મ છે ને એ પણ કર્મમાં જ આવે, કારણ કે એમાં દ્વૈત રહેલું છે. કર્મમાં હંમેશા દ્વૈત હોય. તો હું ઉપાસક છું અને મારો ઉપાસ્ય વિષય જે છે એ મારાથી ભિન્ન છે, એટલે ઈશ્વર મારાથી ભિન્ન છે. એ રીતે આપણે ઉપાસના કરતા એ પણ કર્મ થઈ ગયું. દ્વૈત બુદ્ધિ જ્યાં આવે ત્યાં કર્મ હોય. તો એમ કહે છે કે સંસાર મંડલ અંતર્ગતમ એવ, આ બધું સંસારને અંતર્ગત જ છે. દ્વૈત જ્યાં પણ આવે, ભેદ બુદ્ધિ જ્યાં પણ આવે ત્યાં દ્વૈત હોય તો એ સંસાર કહેવાય. બરાબર? તો દેશાંતર પ્રાપ્તિ આયત્તમ, અને એનું ફળ કેવું છે? ઉપાસના કરીએ, ધારો કે પ્રાપ્તિ કંઈ પણ કરીએ કર્મથી, તો પ્રાપ્તિ કરીએ પણ મારે કંઈક પ્રાપ્ત કરવું છે, એ મારાથી અંતર છે, મારાથી દૂર છે. એ મને પ્રાપ્ત થવા માટે મારે કંઈક ત્યાં પહોંચવું પડે, કંઈક કરવું પડે. એમ ઉપાસનાથી પણ મારે કોઈક લોકમાં જવાની ઈચ્છા હોય, સ્વર્ગલોકમાં જવાની ઈચ્છા હોય, સાકેતમાં જવાની ઈચ્છા હોય, તે ઉપાસનાનું ફળ પણ કેવું છે? દેશાંતર પ્રાપ્તિ છે. અહીંયા ને અહીંયા નથી મળવાનું, એ તો ત્યાં જવું પડશે તમારે. પણ એના માટે તમે તપસ્યા કરો, જે કંઈ કરો સાધના, એ ઉપાસના કરવા દ્વારા દેશાંતર પ્રાપ્તિ આયત્તમ, એટલે ત્યાં જઈને તમને મળે. એટલે હિરણ્ય ગર્ભ પદ પ્રાપ્ત્યાદિ લક્ષણ, એનું શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ ફળ શું છે? ઉપાસનાનું હિરણ્ય ગર્ભની પ્રાપ્તિ. તમે હિરણ્ય ગર્ભનું સ્થાન પ્રાપ્ત કરો એટલે તમને ત્યાં એટલું બધું સુખ મળે. હિરણ્ય ગર્ભને જે સુખ મળતું એવું સુખ મળે. એટલે બ્રહ્માજીનું જે સુખ છે ને એવું સુખ તમને પ્રાપ્ત થાય. જે પ્રમાણે તમે ઉપાસના કરી હોય એ પ્રમાણેનું ફળ તમને મળે. તો એ કર્મ એ ફળ જે મળે એ ક્યાં સુધી ટકે? બ્રહ્માજી જ્યાં સુધી જીવે ત્યાં સુધી. એ તો ખરું જ, પણ એ કર્મનું ફળ તમે જેવું કર્મ કર્યું એ પ્રમાણે મળે. એટલે કર્મનું ફળ તો મર્યાદિત જ રહેવાનું. એટલે જેવું એ પૂરું થયું એને ફળની એની જે પેલી હોય તીવ્રતા એ જ્યાં સુધી હોય ત્યાં સુધી, પછી એની ઇન્ટેન્સિટી પૂરી થઈ ગઈ એટલે પછી ક્ષીણ પુણ્ય પાછા તમારે આવી જવું પડે. એટલે હા, એટલે પુનરાવર્તન છે એનું, પાછા આવવું જોઈએ પડે છે સંસારમાં. એટલે સંસાર સદંતર નિર્મૂળ નથી થતો. જ્યારે જ્ઞાન જે છે એ સદંતર નિર્મૂળ કરે છે. એટલે બંનેના જે ભેદ છે એ આપણે સમજવાના. તો એવું કહ્યું એમણે કે આ રીતે બંનેના ફળ ઉભયો ફલભેદમ ચ વક્ષ્યતિ. બરાબર? અગ્નેય સુપથા ઇતિ અંતેન ઇત્યર્થ. એટલે આમાં જે અગ્નેય સુપથા એટલે છેલ્લામાં છેલ્લો મંત્ર છે. અગ્નેય સુપથા રાય. આમાં છે ને શરૂઆતમાં જે શ્લોકો આપ્યા છે ને આ ચોપડીમાં, આ પુસ્તકમાં, કૈલાસ આશ્રમની પુસ્તકમાં આગળ આખા મંત્રોનું લિસ્ટ આપ્યું છે. બરાબર? આખા મંત્રોનો પાઠ આપ્યો છે. પણ એ પાઠનો જે ક્રમ છે ને એ ખોટો છે. એમણે જે નંબરિંગ આપ્યું છે ને નંબરિંગ ખોટું છે. એ તમે સુધારી લેજો. તો એમાં જુઓ, અગ્નેય સુપથારાય જે છે ને એ છેલ્લો મંત્ર છે, 18મો મંત્ર. જૂના પુસ્તકમાં બરાબર હશે, પણ નવા પુસ્તકમાં જે છપાયું છે ને એમાં ગડબડ છે થોડી. એટલે એમાં છેલ્લેથી બીજો શ્લોક છે, અગ્નેય સુપથારાય. એ 18મો મંત્ર છે. આમાં એ લોકોએ 16મો લખ્યો છે. નહીં, 16મો મંત્ર જુઓ એમાં અગ્નેય સુપથા એ મંત્ર 18મો છે. હા, એ તમારે ચેન્જ કરી નાખો. નવા પુસ્તકમાં જ્યારે એ નંબર છે ખોટું. એટલે ત્યાં સુધીનો જે છે ને અગ્નેય સુપથારાય, અગ્નેય સુપથા ઇતિ અંતેન ઇત્યર્થ. એટલે કર્મફળની વાત ત્યાં કરવામાં આવશે. એટલે જે વિસ્તાર કરવામાં આવશે ને આ મંત્રોના, આ બે મંત્ર છે, એક જ્ઞાન નિષ્ઠાનો મંત્ર છે, બીજો કર્મનિષ્ઠાનો મંત્ર. તો જ્ઞાન નિષ્ઠાનો મંત્ર જે છે એની વાત આવશે 1 થી 8 નંબર, ચોથા નંબર, ત્રીજાથી તે 8 નંબરનો મંત્ર જે છે
ત્યાં એ જ્ઞાન નિષ્ઠાની વાત કરવામાં આવશે. અને જે પછી 9મા મંત્રથી તે 18મા મંત્ર સુધી છે, એમાં 9મામાં અને 18માં પણ નહીં, છેલ્લા 4 જે છે ને એ તો પ્રાર્થના રૂપમાં છે, હા, એ તો બરાબર. પણ એની આગળના એટલે લગભગ સમજો ને 14 સુધીનો 14 સુધી. સંભૂતિમ છે વિનાશમ છે જે છે ને ત્યાં સુધીના મંત્રો છે એ કર્મનિષ્ઠા માટે, એટલે કર્મની વાત કરશે, એટલે કર્મના ફળ વિશેની વાત કરશે. આ તો તમારે આવશે ત્યારે આપણે ચર્ચા કરીશું, પણ તમારું ધ્યાન પર રહે કે અહીંયા આગળ ક્યાં કહેવાના છે. એટલે હવે કહે છે કે અહીંયા આગળ આવી રીતે અગ્નિ ન પતારે ત્યાં સુધીનું આ કર્મફળના વિશે વાત કરવામાં આવશે. તો આગળ હવે ભાષ્ય વાંચીએ 14મા નંબરના પાના પર. ઇમૌ દ્વાવેવ પંથાનૌ અનુનિષ્ક્રાંતતરઃ અનુનિષ્ક્રાંતતરૌ ભવતઃ ક્રિયાપથશ્ચ એવ પુરસ્તાત સંન્યાસઃ ચ ઉત્તરેણ નિવૃત્તિમાર્ગેણ એષણાત્રયસ્ય ત્યાગઃ તયોઃ સંન્યાસપથઃ એવ અતિરેચયતિ ન્યાસઃ એવ અત્યરેચયત ઇતિ ચ તૈત્તરીયકે. તો આવું તમે ક્યાંથી લાવ્યા કે ભાઈ બે અલગ અલગ છે કર્મ અને જ્ઞાન? તો એમ કહે છે ઇમૌ આ શ્રુતિમાં પણ એવું કીધું છે કે આ બે માર્ગ છે, કર્મનો માર્ગ જુદો છે અને જ્ઞાનનો માર્ગ જુદો છે. ઇમૌ દ્વૌ એવો પંથાનૌ અનુનિષ્ક્રાંતતરૌ ભવતઃ. આ બંને જે છે અનુનિષ્ક્રાંતતરો એટલે પ્રગટ થયા, પ્રવૃત્ત થયા. આ બે માર્ગો પ્રગટ થયા. ક્યારે થયા? ઈશ્વરે જ્યારે ભગવાને જ્યારે આ સર્જન શરૂ કર્યું ત્યારથી આ પ્રારંભથી થાય છે. ગઈકાલે આવ્યું ને આપણે કે આ ક્યારથી શરૂ થયું? સૃષ્ટિનું સર્જન થયું ત્યારથી આ બેમાં પ્રવૃત્તિ લક્ષણ ધર્મ અને નિવૃત્તિ લક્ષણ ધર્મ, પ્રવૃત્તિ લક્ષણ ધર્મ અને નિવૃત્તિ લક્ષણ ધર્મ. તો એ બંને ધર્મનું પ્રતિપાદન થયું, પ્રગટ થયા. એ બંને સાથે સાથે જ થયા. જેવું સર્જન થયું તો સર્જન સાથે આ બે વસ્તુઓ શરૂ થઈ ગઈ, પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ, ત્યાગ અને જ્ઞાન. બરાબર? ત્યાગ અને કર્મ. ક્રિયાપથશ્ચ એવ પુરસ્તાર. ક્રિયાપથ એટલે પહેલાં કર્મ માર્ગ અને પછી સંન્યાસઃ ચ ઉત્તરેણ નિવૃત્તિ માર્ગેણ. સંન્યાસ એટલે પુત્રેષણા વિત્તેષણા લોકેષણાનો ત્યાગ કરીને જે સંન્યાસ જે ગ્રહણ કરે છે એ નિવૃત્તિ માર્ગનું પણ તે વખતે જ સર્જન સાથે સાથે જ એનું પેલું થયું, પ્રગટ થયા. એ તયો સંન્યાસ પથા એવ અતિરેચયતિ. ત્યાં એવું કીધું કે આ બંનેમાંથી જ્ઞાન માર્ગ અને કર્મ માર્ગમાં સંન્યાસ પથ એવ અતિરેચયતિ. સંન્યાસ પથ જે છે, સંન્યાસીનો જે એક માર્ગ છે, સંન્યાસનો માર્ગ છે એ શ્રેષ્ઠ છે, ઉત્કૃષ્ટ છે, એવું ત્યાં કહ્યું. એટલે સંન્યાસ ઉત્કૃષ્ટ કેમ કીધો? કર્મને કરતાં એને થોડું નીચું બતાવ્યું. કેમ નીચું બતાવ્યું? કારણ કે પેલું સાધન છે અને આ સાધ્ય છે. કર્મ સાધ્ય નથી આપણા માટે. કર્મફળ એ સાધ્ય આપણા માટે નથી. હા, કર્મફળ શું છે? અંતઃકરણ શુદ્ધિ જ છે, એ કર્મફળ છે. અને અંતઃકરણ શુદ્ધિ સાધન બને છે શેના માટે? મુક્તિ માટે. એટલે એને કીધું કે આની કરતાં શ્રેષ્ઠ આ છે, કારણ કે આપણું અંતિમ લક્ષ્ય જે છે ને એ શ્રેષ્ઠ છે. તો ન્યાસઃ એવ અત્યરેચયત. તૈત્તરીયક નારાયણ ઉપનિષદમાં એવું કહેવામાં આવ્યું, સંન્યાસ જ ઉત્કૃષ્ટ છે. ઇતિ ચ તૈત્તરીયકે. હવે આપણે આમાં જુઓ તમે, આનંદગીરી ટીકામાં આપણે જે વાંચ્યું હતું ને એના પછી નીચેથી ત્રીજી લાઈન, નારાયણ ઉપનિષદ વાક્યમ અપી ભિન્ન અધિકારિત્વે પ્રમાણયતિ. નારાયણ ઉપનિષદમાં પણ આ બંનેના અધિકારીઓ જુદા છે એવું આપણને કહ્યું. ઇમૌ દ્વાવેવ પંથાનૌ એવું જે કહ્યું ને. પરત પુરસ્તાત સૃષ્ટિકાલે અનુનિષ્ક્રાંતતરૌ ભૂત સૃષ્ટિમ અનુપ્રવૃત્તૌ ભિન્ન અધિકારિત્વાદ ઉભયોઃ સંન્યાસઃ એવ અતિરિક્ત શ્રેષ્ઠ ભવતિ પરમ પુરુષાર્થ અવ્યવધાનાત ઇત્યર્થઃ. એટલે એમાં જે કહ્યું કે પહેલાં સૃષ્ટિના પ્રારંભમાં આ બે માર્ગ પ્રવૃત્ત થયા. પહેલો માર્ગ કયો? પ્રવૃત્તિ લક્ષણ ધર્મ, અને બીજો કયો? નિવૃત્તિ લક્ષણ ધર્મ.
બરાબર? જ્ઞાન. જ્ઞાન એટલે નિવૃત્તિ લક્ષણ ધર્મ. જ્ઞાન એટલે ત્યાગ, નિવૃત્તિ. બરાબર? આ જ્ઞાનના લક્ષણ કીધા. હવે આગળ વાંચીએ આપણે. પછી એમણે કહ્યું આગળ આનંદગીરી ટીકામાં વ્યાસ વાક્યમપી સંવાદકમ આહ. વેદ વ્યાસ ભગવાને પણ પોતાના પુત્ર શુકદેવજીને આ જ જ્ઞાન આપ્યું. આપણે આપણા પુત્રને કયું જ્ઞાન આપીએ? જે શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ વસ્તુ છે એ ના આપીએ ને. એનાથી આપણે કોઈ પણ વસ્તુ ગુપ્ત ન રાખીએ. આપણે આપણા પુત્રને જે કંઈ પણ આપીએ એ શ્રેષ્ઠ આપીએ. એમ વેદ ભગવાન વ્યાસે પણ સુખદેવજીને જે જ્ઞાન આપ્યું એ આ છેલ્લામાં છેલ્લું જ્ઞાન આ આપ્યું એમને. એટલે સુખદેવજીને પણ જે આત્મજ્ઞાન આપ્યું કે સ્વરૂપનું જ્ઞાન આપ્યું એ એટલામાં શ્રેષ્ઠ કીધું. કેમ કીધું? કારણ કે શ્રુતિમાં તો કહ્યું જ છે અને વેદ વ્યાસ ભગવાને પણ એના માટે સુખદેવજીને આ જ્ઞાન આપ્યું. એટલે હવે આગળ કહે છે ભાષ્યમાં ત્રીજી લાઈન, નીચેથી ત્રીજી લાઈન. દ્વાવિમૌ અથ પંથાનૌ યત્ર વેદાઃ પ્રતિષ્ઠિતાઃ પ્રવૃત્તિલક્ષણઃ ધર્મઃ નિવૃત્તિશ્ચ વિભાવિતઃ ઇત્યાદિ પુત્રાય વિચાર્ય નિશ્ચિતમ ઉક્તમ વ્યાસેન વેદાચાર્યેણ ભગવતા વિભાગ ચ અનયોઃ દર્શયિષ્યામઃ. દ્વાવિમૌ અત પંથાનૌ યત્ર વેદાઃ પ્રતિષ્ઠિતાઃ. એટલે વેદની અંદર આ બે માર્ગ સ્થાપિત થયેલા છે. પ્રવૃત્તિ લક્ષણો ધર્મ, નિવૃત્તિશ્ચ વિભાવિત. એક માર્ગ છે પ્રવૃત્તિનો, બીજો માર્ગ છે નિવૃત્તિનો. ઇત્યાદિ પુત્રાય વિચાર્યા નિશ્ચિતમ ઉત્તમ વ્યાસેન. આ રીતે પોતાના પુત્રને વેદ વ્યાસ ભગવાને આ ઉપદેશ કર્યો. વિભાગ ચ અનયોઃ દર્શયિષ્યામ. પ્રવૃત્તિ લક્ષણ ધર્મ અને વિવૃત્તિ બંને એનો સ્પષ્ટ જે વિભાગ છે એ અમે આગળ બતાવીશું. આગળના મંત્રોમાં અમે કહીશું એવું શંકરાચાર્ય મહારાજ અહીંયા કહે છે. બરાબર? આ રીતે આ મંત્ર આપણો અહીંયા પૂરો થયો. હવે આગળ કરવું છે? તો આપણે જોઈએ આનંદગીરી ટીકામાં વાંચીએ. પહેલાં આપણે 15મા પાના પર આનંદગીરી ટીકા. આદ્ય મંત્રાર્થમ પ્રપંચયિતુમ પ્રથમમ અવિદ્વદ નિંદા ક્રિયતે ઇત્યાહ. આદ્ય મંત્રાર્થમ આગળ જે મંત્ર કયા 7મા નંબરની ફૂટનોટ છે, વાંચો. એ જ પાના પર 7 નંબરની ફૂટ. આદ્ય મંત્રાર્થમ પ્રપંચયિતુમ ઇતિ અનેજદેકમ ઇતિ આરભ્ય સપર્યગાત ઇત્યાદિ અષ્ટમ મંત્ર પર્યંતેન આદ્ય મંત્રોક્તસ્ય આત્મનઃ સ્વરૂપમ તદ ઉક્તા આત્મજ્ઞાનસ્ય ફલમ ચ વિવરિતુમ ઇતિ યાવત. એટલે આદ્ય મંત્રાર્થમ પ્રપંચયિતુમ. આદ્ય મંત્ર એટલે પહેલાં જે મંત્ર કહેવામાં આવ્યા એને હવે એનું વિસ્તાર કરવા માટે શું કહે છે? અનેજ દેકમ એટલે ચોથા નંબરનો મંત્ર છે. આ જે મંત્ર છે ત્રીજા નંબરનો, અસુર્યા નામ તે લોકો ત્રીજો મંત્ર. એના પછી આવશે અનેજ દેકમ, એ મંત્ર આવશે. ચોથા મંત્રથી 8મા મંત્ર સુધી સપર્યગાત, એ જે મંત્ર છે 8મો મંત્ર, ત્યાં સુધીનું જે છે અનેજ દેકમ ઇતિ આરભ્ય સપર્યગાત ઇત્યાદિ અષ્ટમ મંત્ર પર્યંતેન આદ્ય મંત્રોક્તસ્ય આત્મનઃ સ્વરૂપમ. આગળના જે મંત્રમાં કહેવામાં પહેલો મંત્ર જે કહ્યો ઈશાવાસ્યમ ઇદમ સર્વમ, એ મંત્રનો વિસ્તાર હવે આ ચોથા મંત્રથી તે માંડીને 8મા મંત્ર સુધીના જે મંત્રો છે ને એમાં આ જ્ઞાનની વાત કરવામાં આવશે, એનો વિસ્તાર કરવામાં આવશે. એટલે આત્માનું શું સ્વરૂપ છે એના વિશે. એટલે આપણે જે જોયું ને તત્ર કો મોહ કશો કહે એકત્વમની પશ્યતા, એ જે મંત્ર છે ને એ બધા મંત્ર શેના માટેના છે? જ્ઞાન માટેના. એટલે જ્ઞાનનું ફળ શું છે એની ત્યાં નિરૂપણ કરવામાં આવે છે. તો આનંદગીરી ટીકા આદ્ય મંત્રાર્થમ પ્રપંચયિતુમ પ્રથમમ અવિદ્વદ નિંદા ક્રિયતે. એટલે આ મંત્ર દ્વારા વિસ્તાર કરીને કહેવા શું માગશે? અવિદ્વદ નિંદા ક્રિયતે. અવિદ્વદ જન જે છે, અવિદ્વદ એટલે બિચારો અજ્ઞાની, જેને આ વસ્તુનું અને હજી નોલેજ નથી અને ખબર નથી હજી, એટલે જેને જ્ઞાનની ખબર જ નથી કે
કે આવું કંઈક હોય. એ દુનિયામાં બિચારો બહિર્મુખ જ છે, એટલે એને એની નિંદા કરવા માટે, નિંદા એટલે નિંદા ખરેખર નિંદા કરવા માટે ન હોય, પણ આ જ્ઞાનની સ્તુતિ કરવા માટે નિંદા હોય, કે આપણે જે કરીએ છીએ ને એ મૂલ્યવાન છે એવું બતાવવા માટે કંઈક થોડું ઓછું છે એવું બતાવવું પડે ને. એટલે એ નિંદાના અર્થમાં નથી હોતી, પણ નિંદા શેના માટે છે? આનું મૂલ્ય છે એવું સમજાવવા માટે, જ્ઞાનની સ્તુતિ કરવા માટે. સ્તુતિ. આપણે કોઈને કહીએ ને કે ભાઈ જો તું સીધો પેલામાં જઈશ, આર્ટ્સમાં જઈશ તો તને આ મળશે, ડૉક્ટર થઈશ તો આ મળશે. હવે ડૉક્ટર કાકા જો તારા કેવા ડૉક્ટર છે, કેવું બધું આમ ગાડીમાં ફરે, કેવો મોટો બંગલો છે, આમ છે તેમ છે, કારણ કે એને પૈસાનું મૂલ્ય હોય, પ્રતિષ્ઠાનું મૂલ્ય હોય, દેખાવાનું મૂલ્ય હોય, તો આપણે એવી રીતે કહીએ ને. અને જો પેલા તો સાવ કેવા છે, એટલે પેલો સાવ ખોટો છે એવું ના કહીએ, પણ પેલો કેવો છે, જો તારો બીજો કાકો છે કંઈ કરતો જ નથી, એમ કમ્પેરિઝન કરીએ કે એને કંઈ કમાણી છે જ નહીં, એના જીવનમાં કંઈ છે જ નહીં. જો સાવ પછી કેવો નોકરી કરે છે, ક્યાં 200-500 રૂપિયાની નોકરી કરે, અને પહેલાં જો 2,000 રૂપિયા કમાય, એવું આપણને કહે. એટલે આપણે નાના હતા ને ત્યારે આવું બધું કરતા હતા. અમે નાના હતા ને ત્યારે આવું કરતા. હા, છાપું આવે ને, છાપું આમ ખોલીને જોતા, પછી એપોઇન્ટમેન્ટ્સ એવું આવતું ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા, અને એપોઇન્ટમેન્ટ્સ આવે ને પછી એમાં જોઈએ એન્જિનિયરના 1,000 રૂપિયા અને પેલા બીજા બધાના 200 રૂપિયા એવું હોય, તો આપણને એમ લાગે કે એટલે પેલો ખોટો છે કે એની નિંદા કરવા માટે નથી. આપણા મનમાં શું જન્મે કે આપણે ઊંચામાં ઊંચી વસ્તુ કરીએ. એમ અહીંયા પણ જે છે ને એ અહીંયા નિંદા કરવા માટેનો આ મંત્ર નથી. હવે જો મંત્ર આવે છે ને એ નિંદા કરવાનો મંત્ર નથી, એ ખાલી સ્તુતિ કરવા માટે છે, કે આ જ્ઞાનની મહત્તા સમજાવવા માટે છે. એટલે આગળ કહે છે અથ ઇતિ, બરાબર. હવે આ ભાષ્ય વાંચી લઈએ આપણે. અથ ઇદાનીમ અવિદ્વદ નિંદાર્થો અયમ મંત્ર આરભ્યતે. અથ ઇદાનીમ, અથ એટલે હવે, ત્યાર પછી ઇદાનીમ એટલે હવે, અવિદ્વત નિંદાર્થ અયમ મંત્ર આરભ્યતે. જે અવિદ્વાન છે એટલે જેને આ જે મંદ છે, થોડો મધ્યમ અધિકારી છે, એના માટે, જેને આ જ્ઞાનની ખબર જ નથી, એવા વ્યક્તિ માટે આ મંત્રની શરૂઆત કરીએ છીએ, એનો આરંભ કરીએ છીએ. મંત્ર વાંચી લઈએ આપણે. અસુર્યાનામ તે લોકાહ અંધેન તમસાવૃતાઃ તાંસ્તે પ્રેત્યાભિગચ્છન્તિ યે કેચાત્મહનો જનાઃ. ચાલો આટલું વાંચી લીધું આપણે. હા, ચ આત્મનઃ, ચ આત્મહનઃ, તાંસ્તે. તાંસ એ અનુસ્વાર છે ને, અનુસ્વાર હોય ને એનું વૈદિક, એમાં જે છે ને એ વૈદિક, આ બધા વૈદિક સિમ્બોલ્સ છે. એટલે આનાથી શું છે કે એનો અર્થ શું, એટલે એ અનુસ્વાર જે છે ને, અનુસ્વારની જગ્યાએ આવું સિમ્બોલ આપેલું, એટલે એનો ઉચ્ચાર થોડો અમુક રીતે થતો, એનો આર્ટિક્યુલેશન જે હોય ને, પોઈન્ટ, એ પોઈન્ટ પ્રમાણે આ બધા નિશાનો હોય. ઉપર લીટી હોય, નીચે લીટી હોય આડી, ઉપર ઊભી લીટી હોય, એક લીટી હોય, બે લીટી હોય, એ બધું. એટલે એનો ઉચ્ચાર આપણે એ રીતે નથી બોલ્યા, કારણ કે આપણે નથી બોલતા, આપણે અનુસાર સમજીએ છીએ. ગુમ બોલાય છે કારણ કે એ વૈદિક મંત્ર છે ને. વૈદિક મંત્રમાં આ સિમ્બોલો હોય કે એનો ઉચ્ચાર કઈ રીતે કરવો. ગુમ આમાં શું હોય છે કે આ નિયમો એવા હોય છે કે પાછળ જે સિબિલન્ટ આવે ને, સ છે, સ આવે ને, તો એ જે અનુસ્વારો ને એનો પછી ગુમ થઈ જાય. એટલે એમાં એ ગુમની નિશાની આવી બતાવે. ચાલો આપણે પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. શંકરમ શંકરાચાર્યમ કેશવમ બાદરાયણમ સૂત્રભાષ્યકૃતૌ વંદે ભગવन्तૌ પુનઃ પુનઃ. ઈશ્વરો ગુરુરાત્મેતિ મૂર્તિભેદવિભાગિને વ્યોમવદ્વ્યાપ્તદેહાય દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.